company. Okay, in the forms of business organization, we are discussing in the form that is company. So we are already discussing what is company, what are the features of company, and what are the merits and demerits of company. I hope you people understand the concepts. In this class we are going to discussing about types of company. Okay, what all the types are there in company? So in the company there are two types of company. One is private company and another one is public company. Okay, private company. So another one is public company. First we are discussing about private company. Okay, so private company means it is a company. So here it have minimum 2 members and maximum 200 members. So minimum 2 members and maximum 200 members. Okay, so in the private company minimum 2 members and maximum 200 members. Okay, so next, here in the private company minimum 2 directors and maximum 15 directors. Minimum 2 directors, maximum 15 directors. Okay, then private company restricts to right members to transfer of shares. So the private company can't to transfer its shares from one person to another person. Okay, then the private company does not invite public to subscribe its shares. It does not invite public to subscribe its shares. Okay, so these are all the factors, these are all the restrictions how that company we are called it as private company. Private company is one of the company. That private company have minimum 2 members and maximum 200 members, minimum 2 directors and maximum 15 directors, and it restrict to transfer of shares, and it does not invite public to subscribe its shares. That company we are call it as private company. Okay, so it restricts transfer of shares. Then it does not invite public to subscribe its shares. Okay, then private company have minimum 1 lakh capital. Minimum capital is 1 lakh. Minimum capital in the private company that is 1 lakh. Okay, all about private company. In the private company, minimum 2 members, maximum 200 members, minimum 2 directors, maximum 15 directors. It restricts to transfer of shares
does not invite public to subscribe its shares. Then the minimum capital in the private company 1 lakh rupees. Okay. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಪನಿಯ ವಿಧಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಂಪನಿಯ ವಿಧಗಳು ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ 2 ವಿಧ ಇದೆ. ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 2 ಗರಿಷ್ಠ 200 ಜನ ಸದಸ್ಯರು ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನಿಷ್ಠ 2 ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಗರಿಷ್ಠ 15 ಜನ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಈ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಷೇರುಗಳನ್ನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಷೇರುಗಳನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾರೋದು ಅಥವಾ ಕೊಳ್ಳೋದಾಗ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಷೇರುಗಳನ್ನ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕರೆಯುವಂತ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಓಕೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಗಳನ್ನ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಕನಿಷ್ಠ ಬಂಡವಾಳ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾನು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಮಿನಿಮಮ್ 1 ಲ್ಯಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಕಂಪನಿ. ಇನ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಮಿನಿಮಮ್ 7 ಮೆಂಬರ್ಸ್ and maximum no limit. Okay. So here in the public company minimum 7 members and maximum no limit. So here saying about members, minimum 7 members, maximum no limit. Then come to directors. In here director minimum 3 members and maximum 15 members. Same directors. Okay. Then here the public company can easily transfer its shares from one person to another person. Easily transfer. So the public company can easily transfer its shares from one person to another person, and then it can invite public to subscribe its shares. Okay. It can invite public to subscribe its shares. Invite public to subscribe its shares. Okay. The public company invite public to subscribe its shares, and then the minimum capital in the public company 5 lakh. Minimum capital 5 lakh. Okay. So here 1 lakh.
lakh. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಂಪನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 7 ಜನ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ, ಗರಿಷ್ಠಕ್ಕೆ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಈ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಇರಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ 3 ಜನ, ಕನಿಷ್ಠ 3 ಜನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಗರಿಷ್ಠ 15 ಜನ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೂಡ ಇರಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಗಳೇನಿರುತ್ತೆ ಆ ಷೇರುಗಳನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಗಳನ್ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗುತ್ತೆ, ಕೊಡಬಹುದಾಗುತ್ತೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅವರು ಶೇರ್ಸ್ ನ ತಗೊಳ್ಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಂಪನಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಠೇವಣಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ವಂತಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿ ಆಮಂತ್ರಿಸಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಶೇರ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಆಮಂತ್ರಣವನ್ನ ನೀಡಿ ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗಳ ಶೇರ್ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಂಪನಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಬಂಡವಾಳ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಏನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ at the end in the private company they must introduce private limited. Private limited ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಕಂಪನಿಯ ಹೆಸರಿನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರ್ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರ್ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಬರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಏನೆಲ್ಲ ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 200 ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 15 ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್, restrict to transfer of shares, does not invite public to shares and minimum capital 1 lakh rupees. ಸೊ ಏನ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಅವರು ಪೂರ್ತಿ ಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ನಡೆಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಪರ್ಮಿಷನ್ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಕಂಪನಿನ ಸೀಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ the private company can't to fulfill all these restrictions on the time company go to lose some exemptions and provisions and government can seize the company. So that's why the private company want to fulfill all the restrictions and have the name of private limited in the last. Okay, so last ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕಂಪನಿ ರನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್, ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ. ಸೊ ಈಗ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿಗೂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿಗೂ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಈಗ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿಗೂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿಗೂ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ
ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನೋ ಲಿಮಿಟ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ. ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 200 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 7 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನೋ ಲಿಮಿಟ್. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೆ ಬನ್ನಿ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 2, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 15 ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ 3 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 15 ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ 3 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಬನ್ನಿ. ಥರ್ಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಸನ್ ಗೆ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಶೇರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್. ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಸನ್ ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂತ? ಎಸ್, ಫೋರ್ತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ವೈಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಇಟ್ ಶೇರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೆ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಶೇರ್ಸ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ನ ಕರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ವೈಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಇಟ್ ಶೇರ್ಸ್. ಸೊ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನ ತಮ್ಮ ಷೇರುಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಮಂತ್ರಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನ ಆಮಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 1 lakh ಅಂಡ್ ಇಯರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 5 lakh. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 1 lakh ಇರುತ್ತೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 5 lakh rupees ಇರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ? ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ 7 ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 200 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನೋ ಲಿಮಿಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ 2 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ 3 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬೋತ್ ದ ಕಂಪನಿ ಸೇಮ್ 15 ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಟ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಶೇರ್ಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಶೇರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಿರ್ಬಂಧ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಶೇರುಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ. ಮತ್ತೆ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ವೈಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಇಟ್ ಶೇರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಷೇರುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಮಂತ್ರಣ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೈಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಇಟ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಷೇರುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಮಂತ್ರಣ ನೀಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕನಿಷ್ಠ ಬಂಡವಾಳ 1 ಲಕ್ಷ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 5 lakh ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಬಂಡವಾಳ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದಿಷ್ಟು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಅಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ, ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಂಪನಿ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, I hope you people understand the concept of private company and public company. Okay, thank you.